So the thing is that আমরা আগের দিন দেখেছিলাম insertion sort, selection sort, right? So এখন আমি এটা দেখাতে পারছি না, but of course there is an important factor about any algorithmic concept, that is nothing but you can say correctness of insertion sort or any algorithm. That means in many, like in ISI or CMI questions paper, they will ask you to, find the whether the algorithm that you write, whether that is correct or not. That is also one of the thing that you need to know, but that is not the class to discuss that. If we will make time, then we will discuss that how we can prove that this correctness of the insertion sort. So today we will analyze the insertion sort. Analyze, that means if we want to find the complexity, right? Because that is the thing that may come. Say this is the, you can say, the insertion sort that you already wrote the program, and the program should be like that. Say for, you can say, j equals to 1 to the array dot length. Up to this you run the, in the second line, this key equals to array of j, and then what you did in line 3, you have to insert, I'm just written the pseudocode aj into the sorted sequence, sorted sequence from a to, you know this is 0 to j minus j, right? So, and then what will happen, you have to decrement this, and then you have to check the while loop while I is greater than 0 and ai that is greater than key, and 6 is a I plus 1 that should be equals to ai, and then I am decrementing I equals to I minus 1, and then this a outside this while loop you just make as key. So the thing is that if I am saying the cost and this is the times, that means how much time it will run, we can find the complexities like that. So cost of this for loop says C1, this is C2, there is no cost because we are inserting the same, and for initializing, say the cost is C4, this is a C5, this is C6, this all are the constant, but this is a different cost for different operations, right? That means when you are assigning something, that has a different cost when we are comparing something, so that's why. So you just see that this first loop, the j will run n times, so that will run, you can say, n times, and of course that will run n minus 1 time the next one, because you are taking this, last time you need not to take this, and you are doing this for n minus 1 time. I equals to j minus 1, you are also doing this n minus 1 because the loop is going like that. And this while conditions that will check, say from I equals to 0, ai greater than key, that means from the value j equals to 1 to, you can say, n minus 1 tj, and that will, you know run from 1 to n minus 1 tj minus 1, 1 less than that, because last time the condition will be false, and this is out of the for loop, so I am not checking that. So this is this, because this is within the while loop, because this is for loop and this is while loop, so this is within the for loop, so I am just written like that. That means
that loop is going from j equals to 1 to n minus 1, and this is the cost for while loop, and this is n minus 1 time you are doing that. So that means if we want to find the total cost, this is c1n plus c2n minus 1 plus c4, because that is a 0, so you are not doing anything, c4n minus 1, c5, you can say I equals j equals to 1 to n minus 1 tj plus c6 j equals to 1 to n minus 1, that is tj minus 1. This is the way how can you আমি একটাই দেখাবো, because actually that is a part of algorithm. You can say this is a tj minus 1 and this is a c8 n minus 1. So if you calculate it, that means even for input of a given size, the algorithm's running time may depend on which input of that size is given. Like that, the best case occurs when the array is already sorted. Insertion sorted ক্ষেত্রে best case কখন হবে, যখন array is already sorted. So আমরা কি দেখলাম, যে different ভ্যালুর জন্য we are checking ai is less than n minus 1, right? So what I am saying, for each j equals to 1 to n minus 1, we find that you can say ai that is less than equals to key, that is in line 5, and when I has its initial value, when I has its, you can say, initial value j minus 1, that means that value tj equals to 1 for j equals to 1 to n minus 1, and the best case, and the best case running time when it will occur, best case, the array is sorted. So if this is sorted, that you need not do any such thing, so that's why I'm taking the value of tj is equals to 1, and this tn, you can say c1n plus c2n minus 1 plus c4n minus 1 plus c5n minus 1 plus c8 n minus 1, and if you take like that c1 plus c2 plus c4 plus c5 plus c8 as a common, multiplied by n minus c2 c4 c5 c8, and this is nothing but, you can say this is a uh, you can express it as an plus b form where a is a constant. That means that is nothing but order of n, right? Because this is only linear functions, right? But what is the worst case? That means if the array is in reverse order, is in reverse order, যদি অ্যারেটা রিভার্স অর্ডারে দেওয়া থাকে, তাহলে আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে, দ্যাট ইজ ইন ডিক্রিজিং অর্ডার। তুমি প্রোগ্রামটা লিখেছো ইনক্রিজিং অর্ডারে, তোমার ইনপুটটা দেওয়া আছে ডিক্রিজিং অর্ডারে, that will give you the worst case, that will give you the worst case. In that case, you must compare each element with each element of the entire sorted subarray. তার মানে ওখানে যেমন আমাকে একবার কম্পেয়ার করতে হয়েছিল, এখানে we must compare, you can say, each element this aj with, you can say, each element in the entire sorted sub array, entire sorted sub array. So in this case, so you can say this tj is equals to j for j equals to 1 to n minus 1. That means summation of আমরা কি করেছি 1 to n minus 1, that is nothing but j. তার মানে this is the sum of the natural number, that means n into n plus 1 by 2 minus 1.
এবং আরেকটা আমরা করেছি টিজের ভ্যালু দেখো, যেটা আমরা করেছি j equals to 1 to n minus 1, this is a j minus 1, that means n into n minus 1 by 2. দ্যাট মিনস আমি ওই সেম ফর্মুলায় রানিং টাইমে যদি এই দুটো ভ্যালু বসা, ওখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি একবারই, এখানে ভালো করে দেখো টিজের ভ্যালু 1 কেন নিয়েছি, কারণ একটা কম্পারিজন হয়ে যাচ্ছে, বিকজ আই এম কনসিডারিং দ্য বেস্ট কেস, বাট এট দ্যাট এই ইন দ্য সেকেন্ড কেসে আই ক্যান কম্পেয়ার উইথ ইচ এলিমেন্ট, তার মানে যেখানে থাকলে যেখানে এলিমেন্টকে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে, তাই জন্য আমাকে কি করা হয় টিজের ভ্যালু জে নেওয়া হয়েছে, রাইট। আর টিজেটা কি, মানে হোয়াইল লুপে যতগুলো কম্পারিজন করতে হচ্ছে, এই হোয়াইল লুপ যতটা কাজ করছে সেটাই আমরা টিজে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি, কারণ যে লুপটা তো 1 থেকে n মাইনাস 1 পর্যন্ত চলছেই, এই লুপটা তো চলছেই, তাই জন্য আমরা এইভাবে করেছি। দ্যাট মিনস এখানে যদি তুমি tn টা লেখো, the same thing, c1n, c2 this is n minus 1, c4 n minus 1, c5 this is n into n plus 1 by 2 minus 1, this is c6 n into n minus 1 by 2, this is a c7, that is n into n minus 1 by 2, and this is a c8 n minus 1, এবং এটাকে যদি তুমি করো তাহলে এটাকে তুমি দেখতে পাবে c5 by 2 এরকম আসবে, c6 by 2, c7 by 2, that is equals to n square plus c1 plus c2 plus c4 plus c5 by 2 minus c6 by 2, c7 by 2 and c8, that is multiplied by n minus c2 plus c4 plus c5 plus c8, এবং তাহলে এটা যদি দেখো তাহলে দেখো ফর্মুলাটা কি আছে, an স্কয়ার প্লাস bn প্লাস c, যেখানে a b c টা কনস্ট্যান্ট, তার মানে দিস ইজ এ কোয়াড্রেটিক ফাংশন অফ m, মানে অর্ডার অফ n স্কয়ার। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কেস। যদি তুমি অ্যাভারেজ কেসও অ্যানালাইসিস করো তাহলেও দেখতে পাবে দ্যাট উইল অলসো গিভ ইউ নাথিং বাট অর্ডার অফ n স্কয়ার। অ্যাভারেজ কেস যদি কনসিডার করো কিছুই হবে না অ্যাভারেজ, তার মানে টিজের ভ্যালু কত হবে j বাই 2, রাইট। তার মানে এখানে যেটা আমরা ধরছিলাম বেস্ট কেসে 1 খানা কম্পারিজন, ওয়ার্স্ট কেসে যে খানা কম্পারিজন, whereas যদি আমি অ্যাভারেজ কেস ধরি তাহলে j বাই 2 খানা কম্পারিজন, যদি j বাই 2 খানা কম্পারিজনও তুমি দেখো তাহলেও দেখতে পাবে that will give you order of n square, right? So this is the how you can find the complexity of the insertion sort, that is the thing. But of course if we consider the selection sort, I am not comparing, if we consider the selection sort, that also gives you the complexity. In the worst case that will give you order of n square, right? So worst case যদি তুমি বার করো that will give you this, but the thing is that the benefit of the selection sort, that is counting swapping operations, because the thing is swapping operation is very costly, right? Swapping operation, that means if the size of the record is large, the procedure swap, which is the only place in the three algorithm where records are copied, and that will take far more time than any other steps like that comparison of key or calculation of array index. তার মানে আমরা যে তিনটে অ্যালগরিদম দেখলাম, বাবল সর্ট, ইনসারশন সর্ট এবং সিলেকশন সর্ট, তার মধ্যে তুমি দেখো সোয়াপ অপারেশনটা প্রিডমিনেন্ট, and that will take more amount of time. That means while all three algorithm will proportional to n square, আমাদের কিন্তু কাউন্টিং শটে কি হচ্ছে, সরি, ইন কেস অফ সিলেকশন শট আমরা অর্ডার অফ এন এ করতে পারি। মানে বাবল শট যদি তুমি দেখো, ইন কেস অফ বাবল শট দিস swapping operations that will take n into n minus 1 by 2 times. That means you can say order of n square time swapটা নেয়, whereas insertion short that will also take, you can say, order of n square. Insertion short যদি নাও, insertion you can say short, তাহলে swap operations also in square format-এই নেওয়া হয়, right? So the selection, তার মানে কি হচ্ছে, এখান থেকে আমরা এই তিনটে শটের জন্য বলছি কিন্তু বাবল শট, ইনসারশন শট এন্ড সিলেকশন শট। সো ডেটা রেকর্ড যদি বেশি হয় তার মানে ইন দ্য কেস ইউ ক্যান সে
that swap is an expensive operation. যদি swap অপারেশনটা খুব এক্সপেন্সিভ অপারেশন হয় তাহলে আমরা বলতে পারি we can easily see that you can say that selection sort is superior. Selection sort is superior to either bubble sort, either bubble sort or insertion sort or insertion sort. তার মানে যদি আমরা swap অপারেশনের রেসপেক্টে দেখি তাহলে selection sort that is superior to either bubble sort and insertion sort. So you can say in selection sort the number of swapping operations that is order of n, that will taken, that is order of n. Even since this is the order of n, that's why swap this insertion selection sort is performing better if we consider the, what I am considering, the swap operation is the expensive operation. But what is the problem of selection sort? Normally the selection sort that you write, this selection sort, that is not stable, that is not stable. So that is a problem. But the thing is that there is also some procedure by changing and by twisting you can also implement the stable versions of a, you can say, selection sort, stable version of selection sort. This is as a homework, you can just go through that how can you implement the stable versions of a selection sort. তোমরা একবার দেখতে পারো, না হলে পরে আমরা যখন সময় পাবো we will go through that. So the next algorithm that we should consider, that is nothing but quick short. Quick short. So this is the partition exchange short. This is called, you can say, partition exchange short. And quick in the sense that, you can say, quick in the sense because number of comparison is less, so that's why it is called, in respect of this is called quick short. So I'm just taking an example, then we will explain the facts. So say the number is, say, 25, 57, 48, 37, 12, 92, 86, 33. These are the numbers. So the first target is, you have to first element, the first element, that is, you can say, in that case that is 25, first element that should be placed, in its proper, in its proper position, in its proper position. যদি 25 কে প্রপার পজিশনে বার কর, মানে প্রথম ফার্স্ট এলিমেন্ট, যেটা ফার্স্ট এলিমেন্ট আছে, ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে যেটা ফার্স্ট এলিমেন্ট, সেই ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে উই শুড প্লেস ইন এ প্রপার পজিশন। তাহলে যদি আমাকে প্রপার পজিশনে বার করতে হয় তাহলে আমার অ্যারেটা এরকম দাঁড়াচ্ছে, আমি 25 কেই জাস্ট কিন্তু প্লেস করছি, রাইট? তাহলে প্রপার পজিশন মানে লেফট সাইডটা দেখো শর্ট হলো এবং রাইট সাইডে আমার থাকলো 57, 48, যা যা ছিল আমি কিন্তু কিছু চেঞ্জ, আমি শুধু 25 কে প্রপার পজিশনে বেস করেছি। তার মানে 25 কে যদি আমরা প্রপার পজিশনে বসাই তাহলে কি হচ্ছে তুমি দেখো, তার মানে লিস্টটা দুটো পার্টিশনে ভেঙে যাচ্ছে, রাইট? দুটো পার্টিশনে, এবং এই 25টাকেই আমরা বলি পিভট এলিমেন্ট, রাইট? তার মানে এই যে পিভট এলিমেন্টটা তুমি বসালে তার রেসপেক্টে লেফট হ্যান্ড সাইডে আমার একটা পার্টিশনে ভেঙে গেছে এবং রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ অ্যানাদার পার্টিশনে ভেঙে গেছে। তার মানে তুমি ভেবে দেখো, এখানে নাই লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা এলিমেন্ট আছে বাট ইট মে বি মোর দ্যান দ্যাট, তার মানে কিন্তু দ্যাট ইজ নট শর্টেড। লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি তার চেয়েও বেশি হয়, শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি 25-এর লেফট হ্যান্ড সাইডে 25-এর চেয়ে ছোট হবে,
25-এর রাইট হ্যান্ড সাইডে 25-এর চেয়ে বেশি হবে। তার মানে 25টা হচ্ছে পিভট এলিমেন্ট। তার মানে এটা নয় যে 25-এর লেফট হ্যান্ড সাইডে এলিমেন্টগুলো শর্টেড থাকবে অথবা রাইট হ্যান্ড সাইডে এলিমেন্টগুলো শর্টেড থাকবে, দ্যাট উইল নট অকার। বাট দ্যাট উইল অকার দ্যাট 25 যদি এলিমেন্ট হয়, সেটাকে যদি পিভট এলিমেন্ট বলি, তাহলে তার লেফট হ্যান্ড সাইডে 25-এর চেয়ে ছোট থাকবে এবং 25-এর চেয়ে বেশি থাকবে তার রাইট হ্যান্ড সাইডে পিভট এলিমেন্টটা প্লেস করার পর। তার মানে আমি যদি আবার এইখানে একই রকম ফাংশন চালাই, তার মানে এখানেও যদি এখানেও যদি আমি একটা একই জিনিস চালাই, মানে আমি 57টাকে আমি পিভট এলিমেন্ট ধরে সেই 57 ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে মানে ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পিভট ধরছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ দিয়ে ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পিভট ধরে দিয়ে আবার যখন পার্টিশন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, দিয়ে আবার ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পিভট ধরছি, দুটো ভাগে যখন হয়ে যাচ্ছে তারপরে সেই ভাগটার ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পিভট ধরছি, এরকম তো করেও তো করা যায় না? হ্যাঁ, আমি তো সেটাই করছি। আমরা আবার ধরেছি যে এখানে আমি তাহলে কি এই নেক্সট লিস্টে দ্যাট শুড বি টেকেন অ্যাজ এ পিভট ফিফটি এলিমেন্ট। সেভেনটা পিভট ধরছেন তো, হ্যাঁ ফিফটি হ্যাঁ, সেভেনটা 57টা, তার মানে 12 আর 25 তো থেকে গেল। 57টাকে প্রপার পজিশনে যদি বসাতে হয়, তাহলে প্রপার পজিশনে বসাতে হলে আমরা কি দেখতে পেয়েছি যে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি 37 33, 57 যদি হয়, 57 যদি আমাকে প্রপার পজিশনে বসাতে হয়, তাহলে এদিকে থাকছে কি 48, ইউ ক্যান সে আমার হবে 37 and 33, এটা আমার বসে যাচ্ছে। পিভটটা কি থাকছে 57 এবং এদিকে থাকছে 92 and 86, আমি জাস্ট পিভট এলিমেন্টের রেসপেক্টে। তার মানে এখানেও আবার একই রকম ভাবে আমায় পিভট এলিমেন্ট, ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পিভট এলিমেন্ট চুজ করে একই পজিশনে বসাতে হবে। দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ 12, দিস ইজ 25, তাহলে এদিকে কি হবে 37 33 আর আমার 48, তার মানে এটা লিস্টটা, এখানে 48 পিভটটা বসলো। আমার 57টা তো বসেই ছিল, এখানে 92টাকে যদি পিভট এলিমেন্ট ধরি, তাহলে আমাদের 92টাকে আমার প্রপার পজিশনে যদি আমায় বসাতে হয়, তাহলে আমরা প্রপার পজিশনে 92কে বসাবো। যদি লিখে দিই আপাতত লিস্টটা, পরবর্তীকালে যদি বসাই, তাহলে আমি সেই এটাকে 92টাকে প্রপার পজিশনে বসালে 92টা আমার এখানে বসছে, রাইট, এখানে হয়ে গেল। আবার এটার মধ্যে, তার মানে ফাইনালি এটার মধ্যে যদি আবার চালাই, তাহলে দেখতে পাবে যে উই উইল গেট দা শর্টেড সিকোয়েন্স। তার মানে এটা দেখে তো তুমি একটা জিনিস বলতে পারছো যে আমি একই জিনিসই বারবার করছি। পার্টিশন কেন আমি পার্টিশন করছি, পিভট এলিমেন্টের লেফটে ছোট হয়ে যাচ্ছে, পিভট এলিমেন্টের রাইটে বড় হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস উই আর ডুইং দ্য পার্টিশনস। সো ফার্দার যদি একই কাজ বারবার করো, তাহলে কি হচ্ছে, উই উইল গেট দ্য শর্টেড অ্যারে, দ্যাট উইল হ্যাপেন। তার মানে আমি যদি এইটুকুর অ্যালগোরিদমটা লিখি প্রথমে, তাহলে অ্যালগোরিদমটা আমি ধরে নিচ্ছি একটা কুইক বলে আমার অ্যালগোরিদমটা থাকবে, এবং এই কুইক অ্যালগোরিদমটার মধ্যে ধরো আমি কি করব, কি কি জিনিস নেব সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। তার মানে আমরা এই কুইকটার মধ্যে একটা ইনিশিয়াল পজিশনস নেব, একটা ফাইনাল পজিশনস নেব, রাইট, একটা ইনিশিয়াল পজিশনস নেব, একটা ফাইনাল পজিশনস নেব। সো এই কুইক শর্ট যে অ্যালগোরিদম, এটা হচ্ছে রেকার্সিভ ভার্সন। এখানে দুটো জিনিস আমি ডিফাইন করতে চাইছি, একটা হচ্ছে এলবি, একটা হচ্ছে ইউবি। মানে এলবিটা ইজ নাথিং বাট লোয়ার বাউন্ড অফ অ্যান অ্যারে, দিস ইজ নাথিং বাট লোয়ার বাউন্ড, অ্যান্ড যদি ইউবিটা নাও, দ্যাট ইজ নাথিং বাট আপার বাউন্ড, this is nothing but upper bound. So the thing is that যদি if দেখা গেল লোয়ার বাউন্ড ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু আপার বাউন্ড, ইফ দিস হ্যাপেন, তার মানে রিটার্ন করে যাচ্ছে, তার মানে অ্যারে ইজ সর্টেড। কারণ লোয়ার বাউন্ড যদি ক্রস করে যায় আপার বাউন্ডকে, তার মানে আমায় বুঝতে হবে অ্যারে ইজ সর্টেড, আমার আর চেক করার দরকার নেই। আদারওয়াইজ আমি কি করব, আমি কিন্তু এখনো আরেকটা জিনিস বলিনি, এই পার্টিশনটা কিভাবে করব। আমি জাস্ট বলছি পার্টিশন বলে একটা ফাংশন আছে, যে ফাংশনটাকে আমি কল করে দিচ্ছি। আপার বাউন্ড এক্স হচ্ছে আমার, ধরো অ্যারেটা যদি নিই, তাহলে লোয়ার বাউন্ড একটা আপার বাউন্ড, আর হচ্ছে একটা পজিশন যেটা হচ্ছে পার্টিশনের পজিশন। তার মানে
এটা কি করছে, পার্টিশন করছে, মানে এর কাজ হচ্ছে পার্টিশন করা। আমি এখন এই ফাংশনটা কিন্তু লিখিনি কিভাবে হচ্ছে, শুধু এইটুকু, এই ফাংশনটা পার্টিশন করাটাই কাজ। পার্টিশন দ্য এলিমেন্টস, এই যে প্রপার পজিশনে আমি বসালাম একটা এলিমেন্ট 25 কে, এটা তো নিজে নিজে বসবে না, এটার জন্য আমি পার্টিশন ফাংশনসটা কল করছি। তার মানে পার্টিশনস দ্য এলিমেন্ট অফ দ্য সাব অ্যারে, অফ দ্য সাব অ্যারে such that one of the element, এটা কিন্তু শুধু লোয়ার বাউন্ড হতে হবে মানে নেই, সেটা তোমার অ্যালগরিদম তুমি, আমরা সাধারণত লোয়ার বাউন্ডটাকে পিভট হিসেবে ধরছি বলে হচ্ছে। নাও মানে এই যে such that one of the element, আমি হচ্ছি ফার্স্ট এলিমেন্ট, তাই জন্য এটা হচ্ছে ফার্স্ট এলিমেন্ট, ইজ নাও কোথায়, অ্যাট এক্স জে পজিশনে। জে ইজ অ্যান আউটপুট প্যারামিটার, জে ইজ এন আউটপুট প্যারামিটার। অ্যান্ড আমরা কি করেছি, এক্স আই is less than equals to xj, যেটা আমরা বললাম আমাকে এমন ভাবে পার্টিশন করতে হবে যেন এক্স আই এর ভ্যালুগুলো এক্স জে এর কম থাকে, ফর লোয়ার বাউন্ড যখন লেস দেন আই, যখন লেস দেন জে। এবং আরেক পার্টিশনটা করতে হবে এমন ভাবে যেন এক্স আইটা দ্যাট শুড বি গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এক্স জে, ফর জে যখন লেস দেন আই, লেস দেন ইকুয়ালস টু আপার বাউন্ড। এবং স্যার বলছি এক্স আই লেস দেন এক্স জে করলে কি হবে যদি লেস দেন ইকুয়াল টু না করি? তাহলে সেম নাম্বার থাকলে তখন একটু গন্ডগোল হবে, আর কিছুই হবে না। স্যার সেম নাম্বার থাকলে যদি তাহলে মানে সেম নাম্বার যদি থাকে তাহলে তো ওটা কম্পেয়ার হবে না, না ওটাই তো। না, সেই কারণেই। আচ্ছা আচ্ছা। সো এখানে আমরা জাস্ট এইভাবে রুলটাকে লিখেছি। আমার কাজ হচ্ছে পার্টিশন ফাংশন, কিন্তু আমি লিখিনি পার্টিশন ফাংশন মানে কি, এই যে একটা এলিমেন্ট ধরলাম 25টাকে আমি যে প্রপার পজিশনে বসালাম, সেটা কিভাবে বসালাম আমি সেটা লিখিনি, কিন্তু এইটুকু বোঝা গেল পার্টিশন ফাংশনটা কি করবে, যে এলিমেন্টে, মানে এটা ধরো যে, মানে আমরা বলতে চাইছি দিস, ধরো ইনিশিয়ালি আমার ধরো এটা হচ্ছে এক্স অফ লোয়ার বাউন্ড ছিল, আমি ওটাকে প্লেস করেছি কোথায়, জেথ পজিশনে, রাইট? তার মানে জেথ পজিশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে এর চেয়ে ছোট হলো, রাইট হ্যান্ড সাইডে এর চেয়ে বড় হলো, সেই কারণেই লিখেছি দেখো এক্স আই ইজ লেস দেন এক্স জে, যখন লোয়ার বাউন্ডের ভ্যালু লেস দেন আই লেস দেন জে হবে, এবং এক্স আই ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু এক্স জে যখন জে এর ভ্যালু এটা হবে, রাইট? এবারে তাহলে কি হচ্ছে, আমি আমার তো কল করছি আবার কুইককে লেফট হাফের জন্য কল করছি, আবার একটা কুইককে কল করব রাইট হাফের জন্য। তাহলে লেফট হাফের জন্য যখন কল করব, এক্সট্রা হচ্ছে অ্যারো, আমি লোয়ার বাউন্ডটা পাঠাচ্ছি এবং আমায় জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত সার্চ করতে হবে, রাইট? এখানে নাই একটা এলিমেন্ট নিয়েছো, এটা যদি এক্স জে হয় তার মানে আগের এলিমেন্ট মানে কি, জে মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তোমার আগে যাই থাকুক না কেন, তার জন্য একইভাবে কুইক শর্ট করতে হবে। আবার রাইট হ্যান্ড সাইড কি, জে প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে এটা হচ্ছে আপার বাউন্ড, এটা হচ্ছে আপার বাউন্ড, সেই পর্যন্ত তোমায় একই রকম কুইক শট চালাতে হবে। তার মানে এখানে কুইক শটটা আমি চালাচ্ছি এক্স, এটা হচ্ছে জে প্লাস ওয়ান, এটা হচ্ছে আপার বাউন্ড, জাস্ট অল। তার মানে আমার এই কুইক শট দুটো রেকার্সিভ ভার্সন যদি চালাও, তাহলে আমার গল্প শেষ। এইটুকু বোঝা গেছে সৃজা, সমৃদ্ধ? স্যার আমি যদি ডু লুপে চালাই, মানে ডু হোয়াইল লুপে, তাহলে ফার্স্টে মানে যদি এবারে কুইক শটের মধ্যে সব এলিমেন্টই মানে ধরুন সেম আছে, তখন তাহলে এই কুইক শটটা কেমন করে ফাংশন করবে? সব এলিমেন্টটাই সেম আছে মানে? মানে মানে সবগুলো এলিমেন্টই মানে সেম, মানে ডিস্টিংক্ট নয়, তাহলে হ্যাঁ, তাহলে স্যার কুইক শটের টাইম কমপ্লেক্সিটি মানে কিরকম হবে? সেটা তো আমায় দেখতে হবে, আমি তো এখনো পার্টিশন ফাংশন লিখিনি। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আমি আছে স্যার। পার্টিশন ফাংশন লিখি তারপরে। আচ্ছা স্যার, পার্টিশন ফাংশনটাকে ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে পিভট ধরছেন তো? হ্যাঁ, ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে আমি পিভট ধরছি এক্ষেত্রে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। তো আমার কুইক শটে আমি রেকার্সিভ ফাংশন, এটা যখন আমরা দেখলাম, তাহলে আহ, বুঝতে পেরেছো তো সমৃদ্ধ, অরিত্য, যে বেসিক ব্যাপারটা কি বললাম? Yes, sir. ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, দেখো আমাদের কাছে তাহলে এই নাম্বার, আমি পার্টিশন ফাংশনটা কিভাবে কাজ করছে সেটা দেখো। তার মানে আমার কাছে কি আছে, 25, 57, 48, 37,
that is 12, 92, 86, 33. আমার কাজটা কি হবে? আমার ফার্স্ট কাজ হবে যে a বলে একটা আমি ভ্যারিয়েবল নিলাম, that is nothing but x of lb, and that is equals to 25. a equals to x of lb, তার মানে আমি লোয়ার বাউন্ড এটা ছিল, আপার বাউন্ড এটা ছিল, আমি লোয়ার বাউন্ডের ফার্স্ট এলিমেন্টটা আমরা কি করছি সেটাকে ধরে নিচ্ছি। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। আমরা কি করছি, দুটো পয়েন্টার নিয়েছি, রাইট? একটা হচ্ছে ডাউন পয়েন্টার, একটা হচ্ছে আপ পয়েন্টার। ভালো করে বুঝবে, এটা হচ্ছে আপ পয়েন্টার নিয়েছি, এটা হচ্ছে আমি ডাউন পয়েন্টার নিয়েছি। সো আমি কি করছি, ফার্স্ট কাজ কি, we are repeatedly we are repeatedly increase করছি the pointer down by one position, একটা পজিশনস করে আমি পয়েন্টারটাকে ইনক্রিজ করছি আনটিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত x down is greater than a হয়, রাইট? মানে উই আর রিপিটেডলি ইনক্রিজ করছি দ্য পয়েন্টার ডাউন বাই ওয়ান পজিশন আনটিল, যতক্ষণ না এক্স ডাউন ইজ গ্রেটার দ্যান এ হয়। এবং দাঁড়াও একটু জাস্ট হোল্ড করো তো, আমি জাস্ট 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 হোল্ড ফর 2 minutes। So in that case, we repeatedly increase the pointer down by one position until x down is greater than a। আমি এইভাবে রিপিটেডলি ইনক্রিজ করব ডাউন পয়েন্টারকে, মানে ডাউন পয়েন্টারকে বাড়াবো কতক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না এক্স ডাউনের ভ্যালু এর চেয়ে বেশি হয়। এ মানে 25, তার মানে ডাউন পয়েন্টার পরবর্তীকালে 57-এ গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, রাইট? কারণ ডাউন পয়েন্টারটা এখানে ছিল, ইনক্রিজ করলো এখানে, ইনক্রিজ করে কি দেখলো যে 57 পেলাম। 57, this is a down, that means 57 that is greater than a is 25, that means ওখানে গিয়ে আটকে গেল। নেক্সট কি কাজ করব, নেক্সট হচ্ছে রিপিটেডলি উই ডিক্রিজ করব, ডিক্রিজ দ্য পয়েন্টার that is up by one position until this x up
is less than equals to a। তার মানে এটা যদি x আপ হয় তাহলে এর ভ্যালুটা কি হবে, কমবে, মানে একটা করে কমবে। কোথায় গেলাম, এর পরবর্তীকালে এখানে গেলাম, দেখলাম 86। বলছি যে এক্স ডাউনের ক্ষেত্রে তাহলে তো ওটা গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হবে না, মানে না, আমি যদি তো আমি একটা কোনো ইকুয়াল টু নিয়েছি। স্যার যদি আমি এক্স আপ লেস দেন এ নিই তাহলেও তো, তাহলে কি হবে, মানে এক্স আপটাকে আমি যদি লেস দেন এ নিচ্ছি, লেস দেন একই ইকুয়াল টু ব্যাপার, যদি না নিই। মানে এটাকে ইকুয়াল টু করলে এটাকে তাহলে ইকুয়াল টু করবে না, ব্যাপারটা তো সেম। যে কোনো একটাতে তোমায় করতে হবে ইকুয়াল টু, একটা গ্রেটার দেন এ করবে, একটা লেস দেন ইকুয়াল টু এ করবে, সেটা এদিকটাও করতে পারো এদিকটাও করতে পারো। So in that case x up equals to 86 and that is less than equals to 25, this condition satisfy করছে না। যদি না করে আমি আবার আপকে ইনক্রিমেন্ট করব। তাহলে আপটা কোথায় গেল, এখানে 92 তে গেল। 92 is again less than equals to 25, that will not satisfy। তাহলে আপটা কোথায় গেল, এখানে গেল। এবারে দেখো আপটা যখন এই পয়েন্টে গেল তখন কি দেখলাম, দ্যাট উইল 12, এবং আমার কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে গেছে। তার মানে আপ পয়েন্টারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, এখানে গিয়ে দাঁড়ালো। এবং এই স্টেপটা আমি করব কখন, ইফ আপ ইজ গ্রেটার দ্যান ডাউন, তখন শুধুমাত্র আমি কি করব, ইন্টারচেঞ্জ করব। উই শুড ইন্টারচেঞ্জ এক্স ডাউন উইথ এক্স আপ, উই উইল ডু এক্স ডাউন উইথ এক্স আপ। এখন কি হচ্ছে, আমি এইভাবে ডাউন পয়েন্টার হলো, আমি তো এটাকে করব যতক্ষণ না পর্যন্ত এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয়। তার মানে ইন দ্য নেক্সট কেস কি হবে, আমি আবার একই জিনিসটাই করব, মানে আবার আমি রিপিটেডলি করব। মানে ডাউন পয়েন্টারটা কোথায় 57 এ ছিল, এবারে আমি এটাকে যদি ইন্টারচেঞ্জ করে দিই, তাহলে ইন্টারচেঞ্জ যদি করি, তার মানে ইন্টারচেঞ্জ করলে কি হবে, এই যে ডাউন পয়েন্টার আমার কি হবে, এখানে হয়ে যাচ্ছে 12 হয়ে যাচ্ছে, রাইট। মানে এই যে 12টা আপ পয়েন্টারে দাঁড়ালো, এবং আমি কি করলাম, ডাউন পয়েন্টার কত আছে, এখানে আপ পয়েন্টার কোথায় দাঁড়িয়েছে, 12 এ দাঁড়িয়েছে, তাই তো। এবং ডাউন পয়েন্টার কোথায় দাঁড়িয়েছে, 57 এ দাঁড়িয়েছে। তাহলে এখানে আমরা এই ডাউন পয়েন্টার যেটা আছে 12 আর আপ পয়েন্টার আমার যেটা আছে সেটাকে ইন্টারচেঞ্জ করছি। তার মানে এখানে কি হচ্ছে, 12 আসছে, এখানে কত আসছে 57। তার মানে আমার এরকম হলো 25, 12, 48, 37, 57, 92, 86, 33। আপ পয়েন্টার আমার এখানে পয়েন্ট করছে, ডাউন পয়েন্টার আমার এখানে পয়েন্ট করছে। এবারে দেখো একই জিনিস, আপ যতক্ষণ গ্রেটার দেন ডাউন, আমি আবার একই জিনিসই চালাবো। তাহলে আমাকে আবার ডাউন পয়েন্টার মুভ করবে, ডাউন পয়েন্টার আমার মুভ করছে, ডাউন পয়েন্টার মুভ করে পরের লোকেশনে যাবে। আমি কি বলেছি, এ কিন্তু 25ই আছে, রাইট। তার মানে আমি কি করব, পরের পয়েন্টার এখানে ডাউনটা গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এখানে গিয়ে ডাউনটা দাঁড়িয়ে যাবে। কেন দাঁড়িয়ে যাবে, কারণ আমি বলেছি এক্স ডাউন, এক্স এর ভ্যালু ডাউন কত হচ্ছে সেটা 48, দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান এর ভ্যালু কত, দ্যাট ইজ 25 আমি ধরে রেখেছি। তার মানে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে, তার মানে ডাউন গিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে গেছে। এবারে তাহলে আপকে আমি আস্তে আস্তে ইনক্রিমেন্ট করবো, আপটা কোথায় গেল, এখানে গেল। আমি কি বলেছি, আপটা ইনক্রিমেন্ট করে এখানে যাবে, এবং আপের কন্ডিশন তাহলে কি হলো, এখানে হলো 37 ইজ লেস দ্যান 25, স্যাটিসফাই করলো না। আবার আপ এখানে গেল, রাইট, আপ এখানে গেল। তার মানে দিস ইজ এ 48, এটাও স্যাটিসফাই করলো না। তাহলে কি হবে, এখানে আমি দেখলাম আমার আপ পয়েন্টারটা এখানে আছে, ডাউন পয়েন্টারটা এখানে আছে, আপ ডাউন, সরি, তাই তো হচ্ছে। তা ডাউন পয়েন্টারটা না, সরি, ডাউন পয়েন্টারটা আমার এখানে চলে এসেছিল, রাইট, এবং আপ পয়েন্টার এবং ডাউন পয়েন্টার একই জায়গাতে আছে। নাও দ্য কন্ডিশন ইজ দ্যাট ডাউন পয়েন্টার তো থেমে গেছে এখানে গিয়ে, আপ পয়েন্টার তো এখনো থামেনি, কারণ যতক্ষণ না কম পাচ্ছে ততক্ষণ থাকবে না। তার মানে কি হচ্ছে, আপ পয়েন্টারটা কিন্তু ক্রস করে চলে যাবে, কারণ যতক্ষণ না এই কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হয়
ততক্ষণ পর্যন্ত আপ পয়েন্টার থামছে না। তাহলে আমার দেখো আপ অ্যান্ড ডাউন একই জায়গায় ছিল, ডাউনটা তো এখানে কোনো অসুবিধা নেই, আপটা কি করলো এখানে গিয়ে ক্রস করে গেল, কারণ এখানে যখন এলো তখন দেখলো 12 ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু 25, দ্যাট কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইড। তার মানে আপ এবং ডাউন যদি ক্রস করে যায় তাহলে আমরা ওই জায়গাটায় থেকে যাব, এবং যে পয়েন্টটা আপ পয়েন্টার আছে সেটার সাথে এই লোকেশনটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে দেবো। তার মানে 12 এখানে চলে গেল, এখানে 25 চলে গেল, আর বাকি রেস্ট অফ দ্য থিং আমার এই রকম থাকলো। এবং এই যে কাজটা হচ্ছে এটা কি হবে, প্রত্যেকটার জন্য একই কাজই হবে। তার মানে পিভট এলিমেন্ট এখানে বসে গেল, এর লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা থাকলো, রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা থাকলো, এবং এই রাইট হ্যান্ড সাইডের জন্য আর লেফট হ্যান্ড সাইডের জন্য আলাদাভাবে আমি একইভাবে ওই রেকার্সিভ কল করছি। দেখো আমরা যখন আপের সাহায্যে আবার রেকার্সিভ কল করছি তখন কি হচ্ছে, আর কিছুই না, ও আবার এখানে যাচ্ছে, মানে এখানে একটা এক্স আছে, লোয়ার বাউন্ড আপার বাউন্ড আছে, এখানে গিয়ে আবার একই কাজ করে আবার পার্টিশন ফাংশনটাকে কল করছে। তার মানে দেখো মেন কাজ কিন্তু এখানে পার্টিশন ফাংশনের, রাইট, মানে পার্টিশন ফাংশনের কাজটা কিন্তু এখানে মেন। তাহলে পার্টিশন ফাংশনের কাজের এই তিনটে স্টেপ যদি মনে রাখো তাহলেই হবে। তাহলে আমি যদি অ্যালগোরিদমটা লিখি তাহলে অ্যালগোরিদমটা দেখতে কি রকম হবে, আমি যদি লিখি ভয়েড পার্টিশন, void partition, that is integer x, integer lb, integer ub, আর একটা পয়েন্টার নিয়েছি, তুমি নিতে পারো বা এই পয়েন্টারটা রিটার্ন করবে, pj বলে একটা পয়েন্টার নিয়েছি। আমি কি নিয়েছি ভেরিয়েবল, দেখো ইন্টিজার a, একটা ডাউন নিয়েছি, একটা টেম্প নিয়েছি, একটা আপ নিয়েছি। আমি এতে কি করেছি, লোয়ারটাকে রেখেছি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কেস, এ ইজ দ্য এলিমেন্ট হুজ ফাইনাল পজিশন ইজ টু শর্ট। আমি এই আপটাকে ইউবি লিখেছি কারণ এখানে আপ আর ডাউন পয়েন্টারটা লিখেছি, তো আমি জাস্ট নামগুলো চেঞ্জ করেছি, তুমি নাও চেঞ্জ করতে পারো। আর ডাউন পয়েন্টারটাই অ্যাকচুয়ালি এলবি, লোয়ার বাউন্ড অ্যান্ড আপার বাউন্ড। এবং আমার প্রোগ্রামটা চলবে কতক্ষণ, যতক্ষণ ডাউন ইজ লেস দ্যান আপ হবে, রাইট। এবং কি চাইছি আমি প্রোগ্রামের মধ্যে, হোয়াইল এক্স ডাউন, যেটা হচ্ছে লেস দ্যান ইকুয়ালস টু এ, এবং ডাউন ইজ লেস দ্যান আপ, এটা যতক্ষণ চলবে, ক্রস যতক্ষণ না করছে ততক্ষণ আমি কি করছি, ডাউনটাকে এক বাড়াচ্ছি। আর ওয়াইল এক্স আপ যেটা আছে ইজ গ্রেটার দ্যান এ, আমি আপটাকে মাইনাস মাইনাস করছি, একটাকে বাড়াচ্ছি একটা। এবারে যদি কি করলাম আমরা এখানে, যদি ডাউন যতক্ষণ লেস দ্যান আপ থাকবে, মানে আমার এখানে গিয়ে তো থেমে যাবে পয়েন্টার দুটো, পয়েন্টার দুটো থেমে গেলে আমরা কি করেছি, সোয়াপিং করেছি। আমি কি করেছি, টেম্পের মধ্যে যেমন ভাবে সোয়াপিং করে ডাউনের ভ্যালুটা রাখলাম, এক্স ইউ ক্যান সে ডাউন, এক্স আপ, অ্যান্ড আমি এক্স আপ ইকুয়ালস টু 10, জাস্ট এটা করেছি। এটা হচ্ছে এন্ড হোয়াইল। এবার আমি কি করেছি, দ্যাটস ডান, মানে এটা করে থেমে যাবে একটা জায়গায়, কোথায় থামলো, এখানে গিয়ে থেমে গেল, মানে ক্রস করে গেল, কারণ ক্রস ক্রস করে গেল মানে কি, আপের ভ্যালু কমে গেল ডাউনের চেয়ে, মানে এখানে যখন হলো, এখানে যখন ক্রস করে গেল দেখো ডাউনের ভ্যালু বেশি আপের ভ্যালু কম, তার মানে তো এই লুপটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই লুপটা ছেড়ে বেরিয়ে গেলে আমি কি বললাম, 25 যেটা আমরা ধরেছিলাম ইনিশিয়ালি এ হিসেবে, সেটাকে আমি সোয়াপ করে দেবো ওই পার্টিকুলার পজিশনের রেসপেক্টে, রাইট। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমি কি করছি, এক্স অফ যেটা লোয়ার বাউন্ড, এক্স অফ আপার বাউন্ডকে আমি সেখানে রাখছি আপকে, এবং এক্স অফ আপ এতে নিয়ে আসি, এবং আমি এই পিজে পয়েন্টারের মধ্যে এই আপ পয়েন্টারটাকে রেখে দিচ্ছি, কারণ ওটা দিয়ে তো আমার পরবর্তীকালে পার্টিশনটা ভাগ হবে, তাই জন্য ওই পয়েন্টারটাকে আমি এইভাবে করে দিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য কুইক শট। তুমি যদি বলো হোয়াট ডু মিন বাই কুইক শট, তাহলে কুইক শটের প্রোগ্রামটা যদি তুমি দেখো, আমরা যদি কুইক শটের প্রোগ্রামটা দেখি, কোনো স্যার ডিফারেন্স, হ্যাঁ যদি বলো। একটু উপরে একটা লাইন দেখাবেন, মানে ওই যে যখন মানে যেটাকে ডিক্রিমেন্ট করছেন ওইটা একবার দেখান না ওটাতে।
স্যার এইখানে মানে ওই ভয়েড পার্টিশন ফাংশনেরই মানে ওই যে মানে ওই যে যখন যেটাকে ডিক্রিমেন্ট করছেন মানে ওই নিচে আরেকবার স্ক্রল করুন ওটা। এখানে হ্যাঁ, না না মানে নিচে স্যার, নিচে স্যার। স্যার এই যে মানে এক্স আপ মানে চলে গেল আরেকটু ওপরে, আরেকটু ওপরে। স্যার এখানে লিখেছেন while x of upper is greater than a, কিন্তু এমনও তো কেস হতে পারে ধরুন মানে সবকটা এলিমেন্ট ধরুন একটা 25 25 25 25 করে আছে, ঠিক আছে? মানে এবারে যেটা যখন ডিক্রিমেন্ট করছে এবারে ও তো মানে সবসময় দেখবে যে ওটা তো সবসময় যে গ্রেটার দেন এ পাবে, তাহলে তো গ্রেটার দেন এ পেলে তো ওইটা তো অ্যারে আউট অফ বাউন্ডস হয়ে যাচ্ছে না? বুঝতে পারলাম না। স্যার ধরুন মানে আহ, একটা অ্যারে আমি তো নিয়েছেন মানে। আস্তে আস্তে আস্তে, এটা তো আমার সিউডো কোড, রাইট? দ্যাট ইজ এ সিউডো হ্যাঁ কোড। আমি প্রোগ্রামে তোমার ইমপ্লিমেন্ট করে দেখা যাক কি হয়। আমার যদি এটা কুইক শট, আমি কুইক শটটা বুঝিয়ে নিই, তারপর তুমি যে ইনপুট দিচ্ছ সেই ইনপুটের রেসপেক্টে আমরা দেখবো যে সেটা করা যাচ্ছে কিনা, রাইট? সো আমাদের যদি এরকম লিখি যে আমরা কুইক শটটা দেখো নিয়েছি দ্য সেম অ্যাজ দ্যাট, একটা অ্যারে, একটা লো নিয়েছি, একটা আপ নিয়েছি, এবং পার্টিশন ফাংশনটাও দেখো একটা লো এবং আপ নিয়েছি। পার্টিশন ফাংশনটাতে আমি অ্যারেটা পাঠাচ্ছি, লোটা পাঠাচ্ছি, আপটা পাঠাচ্ছি। এটা ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনস নিয়ে সিম্পল যেমন ভাবে ইনপুট নেয় অ্যারে সেভাবে নিয়েছি। এবং আমি কি করেছি, ওখানে এই কুইকটাকে ফাংশনটাকে কল করেছি উইথ দ্য অ্যারে ইনিশিয়াল লোয়ার বাউন্ড 0 আপার বাউন্ড n-1, এবং এটার মাধ্যমে আমার শর্টেড সিকোয়েন্সটা দেখাবে, রাইট? সো শর্টেড সিকোয়েন্সটা দেখাবে। এবং আমরা কুইকের মধ্যে কি করেছি দেখো, যেটা তোমাদের ওখানে লেখা আছে, এটা হচ্ছে পিভট এলিমেন্টের যদি আমি একটা ভেরিয়েবল ধরি, যতক্ষণ না লো ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু আপ আমি রিটার্ন করে দিচ্ছি যদি শর্টেড হয়। আদারওয়াইজ আমরা কি করছি, পার্টিশন ফাংশনটা কল করে দেখো, পার্টিশন ফাংশনটা একই, অ্যারে আর লো আর আপকে কল করেছি, এবং সেই পার্টিশন ফাংশনের যে পার্টিশনের যে করসপন্ডিং ভ্যালুটা কোন লোকেশনে সেটা আমি পিভ লোকের মধ্যে রাখছি, লোকেশনটা। এবং দেখো আমি কুইক শর্টকে রেকার্সিভলি কল করছি, একটা হচ্ছে লো পি ব্লক -1 দিয়ে, এবং আরেকটা হচ্ছে পাইভট এলিমেন্ট +1 থেকে আপ পর্যন্ত, রাইট লেফট লিস্ট এবং লেফট সাব লিস্টের জন্য করেছি। এবং এখানে পার্টিশন ফাংশনটাতে দেখো একই কাজ করেছি। আমরা নিয়ে নিয়েছি আই এর ভ্যালু লো+1, জে এর ভ্যালু হচ্ছে আপ, এবং আমি পাইভট এলিমেন্টটা ফার্স্ট এলিমেন্টটা দেখো লো ভ্যালু যেটা আছে সেটাকে প্রথমে পাইভটে রেখেছি যতক্ষণ আই লেস দেন ইকুয়ালস টু জে হচ্ছে, এবং আমি দেখেছি অ্যারে আই লেস দেন পিভট, এবং আই ইজ লেস দেন আপ আমি আই প্লাস প্লাস করছি, এবং জে মাইনাস মাইনাস করছি, একই জিনিস। যদি এটা হয় তাহলে আমরা এই সোয়াপিংটা করছি, আদারওয়াইজ আই প্লাস প্লাস করে আমরা যে জিনিসটা করেছি এই রিটার্ন করে দিচ্ছি জে কে, যে যেটা হচ্ছে তার ভ্যালু। এবারে ধরো রান করাচ্ছি, যদি রান করায় দিস ইজ দ্য থিং, মানে আমি, তুমি বলছো 25 25 25 25 25, মানে কি বলতে চাইছো বলো? তুমি যেটা বলছিলে সেটা কি বলছো এবারে বলো। স্যার ধরুন যদি মানে 97 মানে 5টা এলিমেন্ট নিচ্ছি, ঠিক আছে? হুম, মানে ওটা দিন 5টা এলিমেন্ট মানে 97, হুম, ঠিক আছে? তারপরের এলিমেন্টটাও দিন 97, হুম। এবার তারপরের এলিমেন্টটাও দিন 97, এবারে 97। দিলাম তো চারটে এলিমেন্ট 97। 5টা এলিমেন্টে যদি আমি 97 দিয়ে দিই তাহলে কি হবে ওটা? কি আর হবে, 97ই প্রিন্ট করবে, সেটাই তো তোমাকে বললাম, পাঁচটা এলিমেন্টে 25 করে দেখালাম তোমার। ও স্যার কিন্তু ধরুন মানে আমি বলতে চেষ্টা করছি ধরুন যেটা মানে যে ফাংশনটা মানে যে যখন চলছে মানে যেটা যখন ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে, স্যার যখন ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে তখন তো মানে ধরুন এমন তো হতেই পারে যে এ যে সবসময় গ্রেটার দেন এক্স হচ্ছে মানে আহ, মানে ফার্স্ট এলিমেন্টের থেকেও এ যেটা গ্রেটার দেন এক্স, তখন তো ওটা অ্যারে আউট অফ বাউন্ডস হয়ে যাবে না? কি করে হবে আমি তো এটা বুঝতে পারছি না।
তুমি স্যার বলতে যদি আমি ডিসেন্ডিং অর্ডারে নিই তাহলে হবে, মানে ওটা? মানে কেন হবে, মানে তুমি বলো কারণটা বলো, আমি কারণটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার তুমি কেন। কারণ ARR ওই যে যেখানটা লিখেছেন না, while ARR যে গ্রেটার দেন পাইভট, মানে হ্যাঁ, ধরুন এই এই ফাংশনটা ARR I লেস দেন পিভট অ্যান্ড I লেস দেন আপ, ঠিক আছে? এটা ঠিক আছে স্যার মনে হচ্ছে, কারণ এটা ধরুন ARR I লেস দেন পাইভট, এটা যদি আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে নিই ধরুন, মানে যদি কুইক সর্টটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে নিই, তাহলে তাহলে এইটা ঠিক হচ্ছে। মানে যদি I লেস দেন মানে আপটা উড়িয়ে দিন, তাহলে ওখানে দেখবেন একটা প্রবলেম হয়ে যাবে, I লেস দেন আপটা উড়িয়ে দিলি। তো আমি ওড়াবো কেন, মানে আমি এটাই বুঝতে পারছি না। মানে মানে তাহলে তো মানে I লেস দেন আপটা তো ওখানেও লিখতে হবে, মানে ওই যে প্রোগ্রাম করার সময় যে লেস দেন পিভট, ওখানে তো I লেস দেন আপটা লিখতে হবে না? ওটাই তো আমার প্রবলেম হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা, মানে এখানে তো আই লেস দেন আপ, এখানে তুমি বলছো সিউডো কোড, এটা তো সিউডো কোড, এখানে তো লজিকটা ইম্পর্টেন্ট। ও মানে এখানে আচ্ছা তো আচ্ছা স্যার। এখানে তো আমি ডাউন লেস দেন আপ লিখেছি তো। স্যার আমি বলছিলাম ডাউন লেস দেন আপটা কেন ওই এক্স ইউপি গ্রেটার দেন এতেও লিখলেন না? তো এক্স ইউপিতে লেখার তো দরকার নেই, আমি কি এখানে লিখেছি এক্স ইউপিতে, এখানে কি লিখেছি আমি? না না, ওইটা কেন স্যার লিখছি না কেন, মানে ওইটা? মানে আমার একটা অ্যারে আছে, তাকে আমি লেস দেন পিভটটা চেক করছি, মানে আমার যদি এটা না হয়, রাইট, তবে তো আমার এটা হচ্ছে, মানে এখানে তো দুটো তো আলাদাভাবে চেক করার দরকার নেই। আমার তো একটাতে চেক হলো, তোমাকে তো এই হোয়াইল লুপটা চেক করছে, চেক করে আই প্লাস প্লাস করছে, যদি এখানে কোনো কন্ডিশন স্যাটিসফাইড না হয় তবে তো এখানে যাচ্ছে। হ্যাঁ তার স্যার, মানে মানে স্যার যদি আমি ওইখানে প্রোগ্রামিং এ মানে I লেস দেন আপটা যদি না লিখি, তো হুম, ওখানে মানে J+1 একটা ইনফিনিটি বসিয়ে দিচ্ছি, তাহলেও তো হবে না ওটা? একই ব্যাপার, তুমি এটা দিয়ে করতে পারো বা উল্টোটা দিয়ে করো, কিন্তু তোমার কোথাও একটা লিখতে হবে, এটা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? স্যার ওটাই ওটাই মানে মাথার মধ্যে এসেছিল। তো ঘটনা হচ্ছে আমাদের এটা, দ্যাট ইজ দ্য কুইক শট, এবং কুইক শটের ক্ষেত্রে যদি রানিং টাইম তুমি বার করো, তাহলে দেখবে যে অ্যাভারেজ কেসের ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস যদি করো, আমি আর অ্যানালাইসিস করে এখানে এই ক্লাসে দেখালাম না, বাট অ্যাভারেজ কেসের যদি কারণ তোমাদের মনে হয় না অ্যাভারেজ কেস অ্যানালাইসিস আছে এখন আপাতত। সো অ্যাভারেজ কেস যদি তুমি বার করো তাহলে অর্ডার অফ কি হচ্ছে, এন লগ এন হচ্ছে, রাইট? এবং ওয়ার্স্ট কেস কখন হবে? ওয়ার্স্ট কেস হবে তুমি পিভট এলিমেন্টটা তুমি নিয়েছো, মানে আমার যদি উল্টো দিক থেকে শর্টেড এলিমেন্ট আসে, রাইট, মানে পুরো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে তুমি করছো, তোমার ডিসেন্ডিং অর্ডারে ইনপুট এসেছে, তাহলে কি হয়, ওয়ার্স্ট কেসে দেখানো যায় দ্যাট উইল গিভ ইউ অর্ডার অফ এন স্কোয়ার, সেটাও তোমার ম্যাথামেটিক্যালি ইউ ক্যান প্রুভ ইট, দ্যাট ইজ ক্যান বি পসিবল, রাইট? সো ওয়ার্স্ট কেস অ্যানালাইসিস আমরা কিন্তু যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো দ্যাট উইল কাম আউট দিস ওয়ান, রাইট? তার মানে আমি যদি শর্টেজ সিকোয়েন্স হয়, রাইট, তাহলে শর্টেজ সিকোয়েন্স হলে আমরা দেখলাম যে দ্যাট উইল নট গিভ ইউ গুড রেজাল্ট, দ্যাট ইজ দ্য অর্ডার অফ এন স্কোয়ার চলে যাচ্ছে। মানে যদি শর্টেজ সিকোয়েন্স হয় তাহলে কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে এই অ্যালগোরিদম যদি ইমপ্লিমেন্ট করো, পিভট এলিমেন্টটাকে যদি প্রথমে রেখে, পিভট এলিমেন্টটা কিন্তু আমরা মিডিলে রেখেও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, বাট এখানে যেহেতু আমরা প্রথমে রেখে ইমপ্লিমেন্ট করেছি, তাই যে কোনো শর্টেজ সিকোয়েন্স যদি ইনপুটে দাও তাহলে ও কিন্তু চেক করবে এবং ওয়ার্স্ট কেস রেজাল্ট দেবে, দ্যাট উইল কেস অর্ডার অফ এন স্কোয়ার। বাট অ্যাভারেজ কেস, মানে আমরা ধরতে পারি অ্যাভারেজ কেসে পারফরমেন্সটা আমরা মেজার করি অনেক সময়, কারণ ইউজার কি হয়, যেটা ম্যাক্সিমাম সময় দেয় সেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করি এখানে প্রবাবিলিস্টিক ভ্যালু দিয়ে, তো সেটা হচ্ছে অর্ডার অফ এন লগ এন দেখায়, রাইট? তো সেটা যেন মাথায় থাকে, দ্যাট ইজ দ্য, আমরা যদি কুইক শটের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে কুইক শটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমরা আউটপুটে পাই, এবং এটারও ইমপ্রুভমেন্ট আছে, যে ইমপ্রুভমেন্টটা আমরা বলি, বাট দিস ইজ নট এই ক্লাসে সেটা দেখানোর নয়, পরে সময় থাকলে দেখানো যাবে। দ্যাট ইজ র্যান্ডমাইজ কুইক শট, দ্যাট ইজ র্যান্ডমাইজ কুইক শট তোমরা ইউজ করতে পারো, যেখানে পিভট এলিমেন্টটাকে আমরা চুজ করার একটা আলাদা পদ্ধতি বার করেছি, এইভাবে আমাদের কিন্তু করা যায়। এবং এটার কিন্তু বেস্ট কেস, মানে যদি বেস্ট কেস দেখো, বেস্ট কেস কি, যদি পাইভটটা এমন ভাবে হয় দ্যাট ইট অলওয়েজ ডিভাইডস দ্য অ্যারে ইনটু টু ইকুয়াল হাফ, মানে আমরা
পাইভটটা বেস্ট কেস মানে কি, তার মানে পাইভট যেটা আছে is such that you can say it always it always divides it always divides the array in two equal halves। তার মানে এটা থেকে দেখানো যায় যে এখানে কমপ্লেক্সিটি হয় অর্ডার অফ n log n। তাই জন্য আমরা কি বললাম যে অ্যারেটা যদি নিয়ারলি শর্টেড থাকে তাহলে অফকোর্স কুইক শর্ট তুমি লাগাবে না, অ্যারেটা যদি শর্টেড না থাকে, রাইট, মানে অ্যারেটা যদি নিয়ারলি শর্টেড থাকে আমরা বাবল শর্ট, ইনসারশন শর্ট এগুলো লাগানোর চেষ্টা করব। সেই কারণেই বলছি অ্যাপ্লিকেশন বেসিসে আমাদের কি করে এই ভ্যালুগুলো আলাদা আলাদা হয়। আচ্ছা, তোমাদের কি মার্চ শর্ট আছে? সমৃদ্ধ আছে? বড় তো মার্চ শর্ট। হ্যাঁ স্যার, মার্চ শর্ট করিয়েছে। মার্চ শর্ট করিয়েছে তাই তো? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে দেখো যদি তুমি মার্চ শর্টের রেসপেক্টে দেখো, মার্চ শর্ট, তাহলে ঘটনা হচ্ছে মার্চ শর্টটা কিন্তু তুমি যদি বলো দ্যাট উইল ফলো একটা অ্যালগরিদমিক অ্যাপ্রোচ ফলো করে, যেটাকে আমরা বলি ডিভাইড অ্যান্ড ইউ ক্যান সে কনকিউর অ্যাপ্রোচটা ফলো করে। যে অ্যালগরিদম মানে অ্যালগরিদমিক অ্যাপ্রোচ ফলো করে সেটাই হচ্ছে মার্চ শর্ট। এবং আমরা সাধারণত মানে আমরা ডিভাইড মানে কি, আমরা প্রথমে একটা প্রবলেমকে নিলাম, তাকে বিভিন্ন রকম অফ সাব প্রবলেমসে ভাগ করে নিলাম এবং সাব প্রবলেমস গুলোর সাইজ যেন স্মলার হয়। কনকিউর করা মানে হচ্ছে সাব প্রবলেমস গুলোকে সলভ করলাম রিকার্সিভলি এবং সাব প্রবলেম গুলো যদি সাইজ গুলো স্মল এনাফ হয় তাহলে সলভ করব সাব প্রবলেমকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যানারে এবং তারপরে আমরা কি করব, কম্বাইন করব সলিউশনস গুলোকে টু গেট দ্য রেজাল্ট। তার মানে ডিভাইড অ্যান্ড কনকিউর অ্যাপ্রোচ কেন ফলো করা হয়, তার কারণ ডিভাইড মানে হচ্ছে উই উইল ইউ ক্যান সে ডিভাইড the n elements, we will divide the n element sequence n element sequence to be sorted into two subproblem of n equals to 2 elements each ধরে। দেন আমরা কি করব, conquer করব। What does it mean? That means I have to sort the subsequences recursively using merge sort, and then we combine the thing. Combine means merge the two sorted subsequences to produce the sorted answer. So this is the, that is the basic concept of merge sort, and that's why this is called divide and conquer algorithmic approach. Actually the key operation of the merge sort, that is the merging of the two sorted sequence in the combined step, that is the এই যে মার্জ বলা হয়েছে, that is the key operations. So আমরা একটা অ্যালগরিদম লিখছি কিন্তু সিউডো কোড, আমরা মার্জ বলে যেটা লিখবো, মার্জ মানে একটা অ্যারে, একটা পি একটা কিউ একটা আর নিয়েছি, যেখানে এটা হবে অ্যারে, বেস অ্যাড্রেস এটা পাস করব এবং পি কিউ আর এই তিনটেই হচ্ছে ইন্ডাইসেস ইনটু দ্য array, indices into the array such that
এই p এর ভ্যালু ইজ লেস দেন কিউ লেস দেন আর, এবং দ্য প্রসিডিওর অ্যাজিউম করছে দ্য সাব অ্যারে, দ্য ইউ ক্যান সে procedure that assumes that the sub-arrays মানে a থেকে আরেকটা, এই যে বললাম ডিভাইড করব, আমরা এইভাবে জিনিসটাকে ডিভাইড করব দুটো আলাদা আলাদা অ্যারেতে, যার একটা ইন্ডেক্স p থেকে q পর্যন্ত হবে, আরেকটা হবে q প্লাস 1 থেকে r পর্যন্ত, দুটো অ্যারেতে ভাঙবো ইন, ইউ ক্যান সে আর ইন শর্টেড অর্ডার, এবং ইট মার্জেস দেম টু ফ্রম, এবং তারপরে কি করব, এইভাবে ভাঙবো এবং তারপরে এটাকে মার্জ করব দেম টু ফর্ম এ সিঙ্গেল শর্টেড, you can say sub array that replaces the current sub array, the current sub array a থেকে, অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় এই যে মার্জ প্রসিডিওরটা, এই যে আমরা দেখেছি দিস মার্জ প্রসিডিওর দ্যাট উইল টেক্স, এটা কত নাই, এই তোমার অর্ডার অফ n নাই, যেখানে nটা হচ্ছে r মাইনাস p প্লাস 1, আমরা এগুলো দেখবো, দ্যাট ইজ আ টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্ট দ্যাট উইল বি মার্জ। সো আমরা এখানে সিউডো কোড যেহেতু ইমপ্লিমেন্ট করছি, আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা অ্যারেকে এমটি কখন বোঝাবো, মানে আমি তো এক একটা করে এলিমেন্ট তুলবো এবং এলিমেন্ট গুলোকে কম্বাইন করতে করতে এগোবো, তাহলে আমি বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্ট গুলো শেষ কোথায়। তাই জন্য আমরা একটা ক্যারেক্টার ইউজ করি যাকে বলা হয় সেন্টিনেল, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ কল সেন্টিনেল ক্যারেক্টার অর কার্ড। আমরা এখানে ইনফিনিটি ভ্যালুটাকে ইউজ করছি, এটা দিয়ে অ্যারের শেষটা আমরা বুঝবো এবং আমরা দেখব কিভাবে কাজ হয়, তাই সেটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। বাট আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তার মানে মার্জ শর্টটা যদি ইউজ করতে হয়, তাহলে মার্জ শর্টটাকে আমরা বলেছি দিস ইজ এ এক্সটার্নাল শর্ট, তার কারণ আমরা বলেছিলাম যে এখানে একটা এক্সট্রা মেমোরি লাগে, তাই তো। সাধারণত আমরা যদি মার্জ শর্টকে সাধারণত বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন, ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন এইসব ক্ষেত্রে ইউজ করি, যদি সেটা সাধারণত আমরা মার্জ শর্টটা কখন ইউজ করি বলতো, যদি সোর্স ডেটা, মানে ধরো একটা সোর্স ডেটা আছে অ্যান্ড ফাইনাল রেজাল্ট are both sorted in hard disks, that means actually this is a too large to fit in প্রাইমারি মেমোরি বা র্যামে যদি অনেক বড় হয় ডেটা, যেটা র্যামে ফিট না করে, তখন আমরা কি করি, ডিস্কে যদি কোনো কাজ করতে হয় তাহলে আমরা মার্জ শর্টটা ইউজ হয়। দ্যাট মিনস ডেটা ইজ brought into memory for processing a portion at a time and can be you can say accessed sequentially. তার মানে যদি ডেটা সাইজ প্রচন্ড বেশি হয়, সেটা মেন মেমোরিতে তুমি ফিট করাতে পারছো না, তখন আমরা কি করি, মার্জ শর্ট ইউজ করি। এই জন্য এটাকে আমরা ওই বলি না এক্সটার্নাল শর্টিং, তার কারণ এটা আমাদের এক্সটার্নাল শর্টিং মানে আমরা ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন বলো, বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন বলো, এগুলোতে ইউজ করি। মানে ইনপুট এলিমেন্ট গুলো যদি খুব বেশি হয়, শুধুমাত্র মার্জ শর্ট ইউজ করবো তা কিন্তু আমি বলছি না একবারও, মার্জ শর্টটা সাথেও অন্য শর্ট আমরা ইউজ করতে পারি, বাট সিলেকশন, ইনসারশন এইগুলো খুব একটা লাভ হয় না। সাধারণত যদি ইনপুট এলিমেন্টস গুলো আর টু লার্জ হয়, তখন কিন্তু আমরা কি করি, মার্জ শর্ট, শুধু মার্জ শর্ট বলছি না, মার্জ শর্ট ইউজ হয়, সেল শর্ট ইউজ হয়,
তোমার কুইক শর্ট, হিপ শর্ট সবই ইউজ করতে পারো, বাট ইনসারশন, সিলেকশন এইসব শর্ট গুলো কিন্তু আমরা সাধারণত ইউজ করি না, রাইট? সো তাহলে মার্জ শর্টের ব্যাপারটা কি? আমাদের এখানে দুটো ফাংশন আমি বললাম, একটা হচ্ছে মার্জ শর্ট যদি করো, তাহলে আমি বলছি সিম্পল লিখছি, ধরো আমার যদি ফাংশনটা মার্জ শর্ট হয়, রিকার্সিভ ফাংশন, একটা অ্যারে, ইনিশিয়াল ইন্ডেক্স, এটা হচ্ছে ফাইনাল ইন্ডেক্স, এবং আমি কি লিখছি, ইফ পি লেস দেন আর, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা হবে আমি কি করছি, কিউ এর ভ্যালু বার করছি, দ্যাট ইজ পি মাইনাস আর বাই টু, মোটা মিডিল এলিমেন্ট, এবং এখানে আমরা কি নিয়ে নিচ্ছি, মানে এটা আমরা কি নিচ্ছি, ফ্লোর নিয়ে নিচ্ছি, মানে 2.5 হলে আমরা 2 নেব কিউ এর ভ্যালু, এবং তারপরে আমি কি করছি, দেখো মার্জ শর্ট এইটাকেই আমি কল করে দিচ্ছি, ধরো মার্জ আন্ডারস্কোর শর্ট দিয়েছি, মার্জ আন্ডারস্কোর শর্ট ফাংশনটাকেই কল করছি রিকার্সিভলি এ পি কিউ দিয়ে, এবং আমি এই মার্জ শর্টটাকেই পি কল প্লাস আর বাই টু হবে না? হ্যাঁ, পি প্লাস আর বাই টু মানে মিডিল পজিশনটাকে দিয়েছেন তো? না আমি পি মাইনাস আর বাই টু নিয়েছি, রাইট, পি মাইনাস আর বাই টু নিয়েছি, যেহেতু আমরা পি এখানে মাইনাস আর বাই টু কেন? পি মাইনাস আর বাই টু, তার কারণ এখানে আমরা সিউডো কোড নিয়ে কাজ করছি, তাহলে সিউডো কোড নিয়ে কাজ করলে A1 A2 এইভাবে আমরা ধরি। স্যার মিডিল এলিমেন্টটাকে আমরা ধরি না, মানে মিডিল হ্যাঁ এলিমেন্টটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো ভাগে মিডিল ভাগ এলিমেন্ট, করছি। হ্যাঁ মিডিল এলিমেন্টটা ধরলে বেটার, পি প্লাস আর বাই টু করলে বেটার, রাইট? সো আমরা পি প্লাস আর বাই টু এটাকে করলাম, জাস্ট মিডিল এলিমেন্টটাকে বার করলাম, এবং যাতে আমরা মানে যদি সামথিং পয়েন্ট ফাংশন আসে, তাহলে পয়েন্ট ফাংশন যদি আসে তাহলে আমরা কি করব, সেটাকে বাদ দিয়ে দেবো। এখন তুমি এটাকে এটাও নিতে পারো, মানে আমার মতো ফ্লোর নিতে হবে মানে নয়, তোমরা সিলিংও নিতে পারো, মানে 2.5 হলে 3 নিয়েও কাজ করতে পারো, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য অ্যালগরিদম, দ্যাট ইজ দ্য মিডল এলিমেন্ট, ওটা আমার ভুল হয়েছে লিখতে, and this is nothing but q plus 1 into r, এবং তারপরে আমি কি করছি, এই মার্জ ফাংশনটাকে কল করে দেবো, মার্জ ফাংশনটা কিন্তু এখনো লিখিনি, ওই পার্টিশন ফাংশনের মতো, দ্যাট ইজ a, দিস ইজ p, q, r, আমি এটা দিয়ে মার্জ ফাংশনটাকে কল করে দেবো, রাইট? সো আমরা এই যে মার্জ শর্টটা, তার মানে কি হচ্ছে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা যদি অ্যারে থাকে, তাহলে এ কি করছে, রেকার্সিভলি অ্যারেটাকে দুটো পার্টে ভাঙছে, মানে যদি n খানা এলিমেন্টস থাকে তাহলে n/2 খানা করে পার্টে ভাঙছে, এবং n/2 খানা করে পার্টে ভেঙে আমরা কি করছি, জিনিসটাকে কাজ করার চেষ্টা করছি, মানে মার্জ শর্টটা এইভাবে কাজ করছে, n/2 এলিমেন্টস এর উপর কাজটা করছে। আর এই মার্জটা কিভাবে কাজ করছে, এই যে আমি দেখি যদি এই মার্জ এলিমেন্ট, তার মানে এই এলিমেন্টটা বোঝার কিছু নেই, সিম্পল ব্যাপার, মার্জ শর্ট, আমার যদি ইনিশিয়াল ইন্ডেক্স আর ফাইনাল ইন্ডেক্স মানে আপ মানে বাউন্ড যদি ধরো লোয়ার বাউন্ড এন্ড আপার বাউন্ড যদি থাকে, তাহলে আমি মিডিল এলিমেন্টটা বার করছি, আপার বাউন্ড প্লাস লোয়ার বাউন্ড বাই 2 করে আমরা মার্জ শর্টকে কল করছি এই হাফ পোর্শনের জন্য, আরেকটা রিমেনিং হাফ পোর্শনের জন্য, এবং মার্জ করে দেবো, দ্যাট ইজ দ্য কি অপারেশনস, সেটাকে কি করেছি, কল করছি, তাহলে মার্জ অপারেশনটা আমায় লিখতে হবে, রাইট? তাহলে মার্জ অপারেশনটা আমায় কি করতে হবে, লিখতে হবে। সো মার্জ অপারেশনটা কি আমি এখানে লিখছি যাতে এক্সাম্পলটা ধরে বোঝানো যায়, ধরো আমি লিখছি মার্জ, দিস ইজ এ মার্জ, সে a, this is p, this is q, and say this one is r, right? So this is, you can say, r. সো ফার্স্ট আমি কি করছি, আমি n1 বলে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে q মাইনাস p প্লাস 1 লিখে নিচ্ছি, তার মানে বোঝা যাচ্ছে q মাইনাস p প্লাস 1, এবং আমরা এখানে যেহেতু ইন্ডেক্সটা 1 থেকে স্টার্ট করি, তাই আমাদের মানে নর্মাল সি তে ইন্ডেক্সটা 0 থেকে স্টার্ট হয়, r2 হচ্ছে, n2 হচ্ছে আমি নিচ্ছি r মাইনাস q, তার মানে ওই যে মিডিল এলিমেন্টটা নিলাম, তার মানে n1 এ কি থাকলো, হাফ অফ দ্য এলিমেন্টস থাকলো, n2 তে কি থাকলো, বাকি হাফ অফ দ্য এলিমেন্টস থাকতো, এবং আমি কি করেছি, দুটো অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি, এই জন্য বলা হয় এক্সটার্নাল, তার মানে আমার কিন্তু দুটো এক্সট্রা অ্যারে লাগছে, n1 প্লাস 1 এটা একটা অ্যারে, এবং
রাইট বলে একটা অ্যারে নিলাম, এটা লেফট এবং এটা রাইট, ইনটু +1 বলে একটা অ্যারে। দিস বি দ্য নিউ অ্যারেজ, নিউ অ্যারেজ। অ্যান্ড আমরা কি করছি, ফর লুপ চালাচ্ছি i equals to 1 to n1 পর্যন্ত, এবং li এর মধ্যে কপি করব কিন্তু এলিমেন্টস গুলোকে, মানে p প্লাস i মাইনাস 1, লেফট হাফ অফ দ্য অ্যারে কপি করলাম li অ্যারেটা নতুন ভাবে, মানে মেন অ্যারে যেটা ছিল এ অ্যারে, সেখান থেকে লেফট পোর্শনস গুলোকে এই এল অ্যারের মধ্যে কপি করলাম, রাইট? এবং আরেকটা ফর লুপ চালালাম, দ্যাট ইজ নট নেস্টেড, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ফর লুপ, j ইকুয়ালস টু 1 থেকে n2 এর মধ্যে, মানে রাইট হাফ অফ দ্য এলিমেন্টকে আমরা কি করব, অ্যারের যে রাইট হাফ অফ দ্য এলিমেন্ট সেটাকে আর জে এর মধ্যে ক্রস করলাম। এবং আমি কি বললাম, যে যেহেতু অ্যারেটার শেষ, মানে প্র্যাকটিক্যালি আমার অ্যালগোরিদম যখন লেখো অ্যারেটার শেষটা আমায় বুঝতে হবে, তাই জন্য আমি কি করলাম, এই n1 প্লাস 1 যে লোকেশন, তাই জন্য একটা এক্সট্রা লোকেশন আমি নিয়েছিলাম, সেখানে একটা ইনফিনিটি দিলাম, তার মানে লেফট অ্যারেটা এখানে এন্ড, আর রাইট অ্যারেটা আমার ধরো এন্ড হবে, তাই আমি ওই পজিশনে দিয়ে দিলাম। এবার আমি মার্জ করব, মানে আমি i ইকুয়ালস টু 1 নিলাম, আমি j ইকুয়ালস টু 1 নিলাম, এবং আমি মার্জ করব, কি করব, একটা করে এলিমেন্টকে তুলবো, দ্যাট মিনস ফর সে k ইকুয়ালস টু p টু r আমি নিলাম। আমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখব, যদি আমি দেখি যে লেফটের একটা এলিমেন্ট তুললাম, তার ভ্যালু যদি রাইটের ফার্স্ট এলিমেন্টের চেয়ে লেস দেন ইকুয়ালস টু হয়, তাহলে ওই যে অ্যারে ছিল ইনিশিয়াল অ্যারে, সেই ইনিশিয়াল অ্যারেতে আমি লেফটের এলিমেন্টটা বসাচ্ছি, কারণ লেফটটা ছোট, তাই লেফটটা ছোট বলে আমি কি করেছি, লেফটের ভ্যালুটা ওখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি, এবং আই এর ভ্যালু আমি বাড়ালাম, দেখো রাইটকে বাড়ালাম না, আমি যেহেতু লেফটকে বাড়ালাম, কারণ লেফটের সেকেন্ড এলিমেন্টের সাথে রাইটের আবার ফার্স্ট এলিমেন্টটা আমি চেক করব, এবং এলস আমি কি করব, a কে ইকুয়ালস টু আর জে, তার মানে যদি লেফট এলিমেন্টটা ছোট না হয়, অফকোর্স রাইট এলিমেন্টটা ছোট, তাহলে ওই অ্যারেতে আমি ওই পজিশনে আমি জাস্ট রিপ্লেস করে দেবো জে এর ভ্যালু। এবারে তুমি একটা এক্সাম্পল দেখলেই, স্যার বলছি এখানে ইফ li গ্রেটার লেস দেন ইকুয়াল টু আর জে, ওইখানে এল অফ n1 প্লাস 1টা ইনফিনিটি নিয়েছেন ওই কুইক শর্টের মতো, স্যার বলছি ওইখানে আমি i লেস দেন ইকুয়াল টু জে করে দিতে পারি না, অ্যান্ড i লেস দেন ইকুয়াল টু জে, তাহলে হ্যাঁ ওটা মানে বের হবে না স্যার? আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা, মানে তুমি মানে কি স্যার বলতে ধরুন চাইছো? ইফ li লেস দেন ইকুয়াল টু আর জে করলাম, ঠিক আছে, ওইখানে না, অ্যান্ড আমি এটা তোমার কথাটা বোঝাতে পারছি না, দ্যাট ইজ এ সিউডো কোড, আমি যখন কোডে ও ইমপ্লিমেন্ট আচ্ছা করব আচ্ছা স্যার, ঠিক তখন আছে আমার স্যার। ইনফিনিটি ভ্যালু কি করে আসবে, মানে আমি এটা তোমাকে বেসিক জিনিসটা কেন বুঝছো না তুমি? আমার তো এটা না স্যার কোডের সাথে সম্পর্ক নেই, আমার কোডে যখন আমি ইমপ্লিমেন্ট করব তখন ইনফিনিটি কোথা থেকে আসছে, অফকোর্স আমি ইনফিনিটি নেব না, বাট আমাকে তো ব্যাপারটা ওদেরকে আগে বুঝতে হবে, রাইট? বোঝার পর তারপর তো কোডের ইমপ্লিমেন্টেশন, মানে আমি এটা বুঝতে পারছি না তোমাকে, যে অফকোর্স ইনফিনিটি থাকবে না, মানে এটা কোডে কখনো হয় ইনফিনিটি? কোডের যখন আমি ইমপ্লিমেন্টেশন দেখাবো তখন আমি দেখবো যে আমি কিভাবে ইনফিনিটিটাকে রিমুভ করছি, এটা জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ওদেরকে থিওরিটা না বুঝলে ইমপ্লিমেন্টেশন তো পসিবলই না। তো যাই হোক, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, ও দা হ্যাঁ স্যার, তাহলে মানে মানে আপনি একটা সিডো কোড লিখছেন তো? একদম, আমি তো সেটা কোডটাই তোমায় বলছি, নইলে আয়ের ভ্যালু 1 থেকে স্টার্ট করবো কেন, রাইট? আমি 0 থেকে স্টার্ট করব, আগে তো ব্যাপারটা ওদের বুঝতে হবে যে ঘটনাটা কি রকম, তারপরে আমি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখব, যে আচ্ছা কোডে ইমপ্লিমেন্ট করলে কি করতে হবে, অ্যালগোরিদম তো চেঞ্জ হবে না, এটা i ইকুয়ালস টু 0 থেকে শুরু হবে, সেটা তো আমাকে ভাবতে হবে ইনফিনিটিটাকে কি করে প্রুফ করব। ধরো এখানে আমার কাছে এলিমেন্টস গুলো আছে, this is 9, this is 10, this is 11 index, that is 12 index, that is 13 index, that is 14 index, that is 15 index, that is 16, আমি ধরে নিলাম আরবিটারি, ধরো এরকম ভাবে ডেটা গুলো আছে, ধরো this is 2, this is 4, this is 5, this is 7, this is say 1, 2, 3, 6, রাইট? সো আমার তাহলে লেফট অ্যারে যেটা ক্রিয়েট হয়েছে, আমি এই অ্যারের, এটা হচ্ছে ধরো কে লোকেশন, আমি কি করব,
এই যে আমরা ফার্স্ট কাজ কি করেছি, যে একটা অ্যারে নিয়েছি আর একটা আর অ্যারে নিয়েছি, সেখানে আমি এলিমেন্টস গুলোকে তুলেছি। তার মানে আমার যদি এটা এল অ্যারে হয় আর দিস ওয়ান ইজ এ আর অ্যারে, আমরা কিন্তু দুটো এক্সট্রা অ্যারে নিয়েছি এবং তাই কারণেই কিন্তু আমি সেটাকে নাম দিয়েছি কি, যেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল শর্ট। তার মানে আমার অ্যারেটা এরকম হলো, লেফট অ্যারেটা ইনফিনিটিটাকে এক্সট্রা এখানে যোগ করেছি যেহেতু এটা এন্ড হিসেবে বোঝানোর জন্য। 4 5 দিস ইজ আই, এবং আর যেটা বলেছি দিস ইজ 1, দিস ইজ 2, দিস ইজ 3, দিস ইজ 6, দিস ইজ ইনফিনিটি, and that is also 1 2 3 4 5, and this is also j. Now তার মানে আমরা এখানে দেখো, আমরা তো প্রথমে এই রিকার্সিভলি কল করছি এবং মার্জটাকে কল করেছি, রাইট? তার মানে আমরা কি করেছি, মার্জকে কল করেছি, রাইট? মানে যদি আমরা এখানে স্টার্ট করেছিলাম কিভাবে, মার্জকে কল করেছি, যেখানে মার্জ হচ্ছে অ্যারেটা হচ্ছে এ, অ্যারেটা স্টার্টিং ইন্ডেক্স হচ্ছে 9 এবং আমার এন্ডিং ইন্ডেক্স হচ্ছে তোমার এখানে কত আছে। আমরা মার্জ যখন কল করেছিলাম, তুমি দেখো অ্যারেটা হচ্ছে 9 থেকে 16 পর্যন্ত আমার আছে, এবং এখানে আমি কি করেছি দেখো, মিডিল এলিমেন্টটাকে নিয়ে কল করেছি। তার মানে এখানে ধরো 2 এর ভ্যালু, কারণ মার্জ শর্ট দেখো, আমরা যখন মার্জ কল করছি পি কে নিচ্ছি, কিউ কে নিচ্ছি, আর কে নিচ্ছি, তার মানে কিউ এর ভ্যালু বার করতে হবে। তার মানে আমার দেখো অ্যারেটা যদি লক্ষ্য করো, তাহলে অ্যারেটা হচ্ছে 9 ইন্ডেক্স থেকে, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য তোমাদের বোঝাচ্ছি যে 9 প্লাস 16/2 এইরকম ভাবে যদি করো, তাহলে 9 প্লাস 16/2 দ্যাট উইল কত হচ্ছে, এটা তোমার 25/2, that means 12, right? So that will give you 12 point something, আমরা যেহেতু আমরা এটাকে তোমার ফ্লোর ভ্যালু নিয়েছি, so that should be 12। তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যারেটা কল করছি, পি এর ভ্যালু দ্যাট ইজ এ স্টার্টিং ইন্ডেক্স এক্ষেত্রে 9, কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে 12 এবং আর এর ভ্যালু দ্যাট ইজ এন্ডিং ইন্ডেক্স দ্যাট মিনস 16। আমি এইরকম একটা মার্জ প্রসিডিওরকে কল করে দিচ্ছি, রাইট? যখন মার্জ প্রসিডিওরকে আমি কল করে দিচ্ছি, তাহলে এখান থেকে সাব অ্যারে গুলো কনসিডার করবে, রাইট? তার মানে 9 থেকে 12 লোকেশন পর্যন্ত একটা এলে উঠলো, আর বাকি 13 থেকে যে 16 লোকেশন পর্যন্ত আর বলে একটা অ্যারেতে কপি করেছি ডেটাগুলোকে, এবং লাস্ট ক্যারেক্টার গুলোকে ইনফিনিটি দিয়ে আমরা এ করে দিয়েছি, রাইট? সো এবারে দেখো, তার মানে এটা তো আমি বুঝতে পারলাম। এবারে আমি দেখো ভালো করে দেখবে অ্যালগরিদমটা কিভাবে কম্পিউট করছে। তার মানে এটা বোঝা গেল এতদূর পর্যন্ত কিন্তু আমার কাজ হয়ে গেছে, রাইট? এতদূর পর্যন্ত আমার কিন্তু কাজ কমপ্লিট। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট i ইকুয়ালস টু 1, j ইকুয়ালস টু 1। তার মানে দেখো আইটা এখানে পয়েন্ট করছে, যেটা এখানে পয়েন্ট করেছে, এবং কেটা আমার পি থেকে আর পর্যন্ত রান করবে, রাইট? তাই জন্য আমি দেখো কে এর ভ্যালুটা, এটা হচ্ছে পি ইনিশিয়াল, এটা হচ্ছে তোমার আর ফাইনাল, কে এর ভ্যালু পি থেকে রান করছে, ফার্স্ট থেকে রান করছে, রাইট? আমি কি চেক করছি দেখো, এল আই এর ভ্যালু লেস দেন আর জে হচ্ছে কিনা, এল আই এর ভ্যালু লেস দেন আর জে হচ্ছে কিনা। এল আই কত, এখানে যদি তুমি দেখো এল আই দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 2, দ্যাট ইজ লেস দেন ইকুয়ালস টু আর জে হচ্ছে কিনা, আর জে কত 1, মানে 2 ইজ লেস দেন 1, দ্যাট উইল নট ট্রু। তার মানে কি হবে, আমি কি করব, যদি এটা না হয় তাহলে আমি এলসে যাব, এ এর ভ্যালুটাকে আমি আর জে দিয়ে রিপ্লেস করে দেবো। তার মানে এখানে দেখো এ এর ভ্যালুটা কি হবে, আর জে মানে 1 দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে, এবং জে ইকুয়ালস টু কত হবে, জে প্লাস 1। তার মানে কি হবে, এই জেটা নেক্সট লোকেশনে চলে যাবে। তার মানে সিম্পল ব্যাপার ভাবো। এবারে কি হবে, আবার এই 2 এর সাথে এটাকে কন্ডিশনকে চেক করব। আমি দেখো এখানে এল আই ইকুয়ালস টু 2 লেস দেন ইকুয়ালস টু আর জে দ্যাট ইজ অলসো 2, এবং লেস দেন ইকুয়ালস টু আছে, তার মানে কি হবে, কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে। যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখব, কি দেখব, যে এই ভ্যালুটা
আই এর ভ্যালুটা কি, এটা ভ্যালুটা এটা দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, রিপ্লেস করছে কিন্তু এ আর এটাকে, এবং আই এর ভ্যালুটা বেড়ে কোথায় যাচ্ছে, এখানে চলে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? এরপরে কি হবে, আবার এল আই, এখানে এল আই কত হয়ে গেল 4, দ্যাট ইজ লেস দেন ইকুয়ালস টু আর জে, আর জে মানে হচ্ছে 2। তাহলে আমরা দেখলাম না 4 নয়, দ্যাট কন্ডিশন ওয়াজ নট স্যাটিসফাইড, তার মানে আর জে এর ভ্যালুটা কপি হয়ে এখানে চলে গেল এবং জে এর ভ্যালুটা বাড়লো। সিমিলারলি একই ব্যাপার 4 এর সাথে 3 হলো, দেখলাম না 3টা ছোট, তার মানে কি হবে 3টা কপি হলো এবং জে এর ভ্যালু বেড়ে এখানে চলে গেল। আবার এর সাথে এল আই 4এই কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে, 4 এর কম্পেয়ার হলো, দেখলাম 4টা ছোট, তার মানে এটাকে কপি করে দিলাম এবং আই এর ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করে দিলাম এখানে। দেখো অ্যালগরিদমটা সিম্পল, আশা করি বুঝতে পেরেছো। তার মানে এটা পুরোটা রিপ্লেস হয়ে আমাদের কি হবে, একটা শর্টেড অ্যারে তোমায় আউটপুটে দিয়ে দেবে। এবং তুমি যদি লক্ষ্য করে থাকো তাহলে মার্জ প্রসিডিওরটা অর্ডার অফ এন টাইমস লাগছে, কারণ এখানে একটাই ফর লুপ চালাচ্ছি, রাইট? এবং দেখো এন পর্যন্ত ঘুরছে, তার মানে এটা আমি বলতে পারি অর্ডার অফ এন লাগছে, বাট এখানে একটা স্পেস কমপ্লেক্সিটি লাগছে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এবং তুমি যদি মার্জ শর্টের কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করো তাহলে দেখতে পাবে মার্জ শর্টের ক্ষেত্রে জেনারেল কমপ্লেক্সিটি, টেস্ট কেস, ওয়ার্স্ট কেস, অ্যাভারেজ কেস প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কত হয়, এন লগ এন হয়। বাট অফকোর্স একটা স্পেস এক্সট্রা লাগছে, যেটা হচ্ছে অ্যারে সাইজ অনুযায়ী, যতটা অ্যারে নেবে সেই সাইজ অনুযায়ী আমাদের কি করছি মার্জ শর্টের ক্ষেত্রে লাগছে। এটা বুঝতে পেরেছো কি বুঝতে পারোনি আগে বলো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ইয়েস, তুমি তো বুঝতে পেরেছো, বাকিরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবারে যদি যেটা সন্দীপ বলছিল, যদি আমি ইমপ্লিমেন্টেশনের রেসপেক্টে দেখি তাহলে আমার মনে হয় আছে, দেখি একটুখানি। আহ আমি মনে হয় মার্জ শর্ট করেছিলাম এখানে কোথায়, বাবার, আচ্ছা, মার্জের ইটারেটিভ ভার্সন তো করা যায়, মার্জের রিকারশন ভার্সনও করা যায়, দেখি এটা কি করা আছে, কি অ্যালগরিদমটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে। ওই একই ব্যাপার দেখো, আমি এখানে তিনটে একটা মার্জ শর্ট ফাংশনস নিয়েছি, দেখো অ্যারে লোয়ার আপ সিম্পল, একটা মার্জ ফাংশন নিয়েছি যেখানে ইন্টিজার লো 1, মানে প্রথম অ্যারে যেটা লেফট হ্যান্ডের অ্যারে তার ইন্ডেক্সটা লো 1 অ্যান্ড আপ 1, আর রাইট হ্যান্ড সাইডের অ্যারে যেটা লো 2 এবং আপ 2। এবং আমি কপি করার জন্য এই জিনিসটা নিয়েছি, ওই অ্যারেগুলোকে কপি করব। তো এখানে ডাইনামিক মেমোরি ধরো অ্যালোকেশনস করে আমি ডেটাগুলোকে ইনপুট নিয়েছি, ইনপুট নিয়ে আমি মার্জ শর্টটাকে কল করেছি, অ্যারে দিয়েছি, 0 পাঠিয়েছি, n-1 পাঠিয়েছি, এবং আমার এখানে জাস্ট আউটপুটটা শো করবো, যেমন নর্মাল মেন ফাংশন প্রত্যেকটা শর্টের জন্য হয় সেখানে। এখানে দেখো মার্জ শর্টের জন্য ফার্স্ট কি, আমি একটা ওই টেম্প বলে যেটা আছে সেটাকে নিয়েছি, এবং মিড একটা ভ্যালু যেটা লো প্লাস আপ বাই 2 হচ্ছে, এবং আমি মার্জ শর্ট অ্যারে লো আর মিডকে নিয়ে কল করেছি, এখানে মিড প্লাস 1 আপকে নিয়ে কল করেছি, এবং তারপর মার্জটাকে কল করেছি, বললাম কি টেম্প নিয়েছি, টেম্পটা যেটা আমরা তোমার একটা মেমোরি আমার লাগতো, এবং লো মিড, মিড প্লাস 1 আপ পাস করিয়েছি এবং কপি করব এটাকে, তাই জন্য, রাইট? সো আমি আর এখানে যেটা সন্দীপ বলছিল যে আমরা ইনফিনিটিটাকে ইজিলি আপ আপ করতে পারি, সেখানে যতক্ষণ না আয়ের ভ্যালু, ওই কপিটাই কিছুই করিনি, কপিটা দেখে নাও, কপিটা আগে দেখে নাও, জাস্ট আমি লো থেকে শুরু করে আপ পর্যন্ত আমি অ্যারে আয়ের ভেতরে ওই যেটা হচ্ছে জাস্ট কপি করেছি, জাস্ট এ কপি, যাতে আমার কাজ করতে সুবিধা হয়। তো যে অ্যালগরিদমটা বললাম চেষ্টা করবে, আমি পুরোটা দেখাচ্ছি না তার কারণ অ্যালগরিদমটা সেম, বাট আমার মনে হয় একটুখানি যদি নিজেরা চেষ্টা করো তো দ্যাট উইল বি বেটার। কারণ
অ্যালগরিদম দেখে ইমপ্লিমেন্ট করাটাও একটা হ্যাবিটে থাকাটা খুব দরকার। তাহলে মানে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং, মানে অ্যালগরিদম দেখে যদি তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো দ্যাট উইল বি বেটার। সো দেখো জিনিসটা আমাদের ক্ষেত্রে মার্চ শটটা তোমাদের দুটো জিনিস থাকবে টার্গেট, যেটা হচ্ছে তোমাদের যে দুটো জিনিস তোমাদের করতে হবে দ্যাট ইজ এই টাস্ক থাকবে, আশা করি আজকের মধ্যে হয়ে যাবে, যেটা হচ্ছে কুইক শটের ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং কমপ্লেক্সিটি যেন থাকে। এটা কিন্তু আজকের জন্য নয়, এটা তোমার হোল থ্রু যদি তুমি ইন্টারভিউতে বসো তখনও কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, যদি অফকোর্স যে কোনো ইন্টারভিউতে বসো না, কারণ দ্যাট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট শট যেটা সব জায়গাতেই প্রায় জিজ্ঞেস করে। এবং মনে রাখবে যে কুইক শটের ক্ষেত্রে ওয়ার্স্ট কেস কখন হবে, বেস্ট কেস কখন হবে, এবং কেসটা মনে রাখবে। কমপ্লেক্সিটিটা তো বুঝলে, কিন্তু তোমায় বুঝতে হবে আচ্ছা বেস্ট কেস কখন হতে পারে, যখন আমি দেখলাম যে পাইভট মানে এলিমেন্ট গুলো এমন দিয়েছো যেন পাইভটটা মিডিলেই থাকে, তাহলে মিডিলে থাকলে কি হবে, ইকুয়াল ডিভিশন হবে, বোথ সাইড ইকুয়াল ডিভিশন হলে আমার নাম্বার অফ কি হবে কম্পারিজন বলো সেটা কম করতে হবে, এবং তার জন্য অর্ডার অফ এন লগ এন। ওয়ার্স্ট কেস কখন হবে, ধরো দেখা গেল শর্টেড অ্যারে দিয়েছে, তার মানে কি তোমার পিভট এলিমেন্টটা কি হচ্ছে একদম কোণে থাকবে, রাইট, এবং তাতে অসুবিধা আছে, তার মানে অনেকগুলো বেশি তোমায় ভাঙতে হবে। তো সেখানে আমার ওয়ার্স্ট কেস এন স্কোয়ার হয়ে গেল, অ্যাভারেজ কেসও অর্ডার অফ এন লগ এন। মার্চ শটের ক্ষেত্রেও তুমি দেখলে যে তিনটে ক্ষেত্রেই কিন্তু অর্ডার অফ এন লগ এনই আসবে। তো মার্চ শটটা ইমপ্লিমেন্ট করে একটুখানি দেখবে। তো দিস ইজ দা টু শট যেটা তুমি ইমপ্লিমেন্ট করবে। আর কালকে আমরা হিপ শট অ্যান্ড যা বাকি শট আছে, কারণ এই দুটো শট অনেক বড় শট, এবং কাউন্ট শট যেটা আছে, কাউন্ট শটটা বুঝলেই বাকি শটগুলো বোঝা হয়ে যাবে, র্যাডিক শট আর হচ্ছে তোমার বাকের শট, সেগুলো খুব একটা নেই, কাউন্ট শটের উপরই ডিপেন্ডেন্ট। তো কালকে তো ছুটি, তো কালকে আমরা যদি বসি তাহলে কালকে আমাদের এই শর্টিং পার্টটা কিন্তু ইটস ডান, মানে এটা কিন্তু পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে, রাইট? ওকে স্যার। ওকে, সো কালকে